Good morning, class. Hello. हेलो. यस मैम. ओके, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम. हाँ मैम. ओके, और वीडियो भी दिख रहा है? यस. यस मैम. ओके ओके. तो आप ये बताइए कि लास्ट हमने क्या किया था, ठीक है? क्योंकि मुझे ना नेक्स्ट क्लास में अभी बुक लेने के लिए जाना है, तब तक आप लोग मुझे देखकर बताइए कि हम लोग लास्ट कहाँ पर थे, ठीक है? मैम हम लास्ट में वो राय और कील के राय और पर्वत के क्वेश्चन आंसर किए थे. ओके, तो वो कंप्लीट हो गया था या बाकी है? कंप्लीट हो गया. ओके, तो आज हमें नेक्स्ट लेक्चर करना है. यस. गुड. ओके, तो मैं अभी 2 मिनट में बुक लेकर आ जाती हूँ. तब तक आप लोग रेडी रहो बुक खोलकर, और जो चैप्टर हमें करना है वो खोलकर, ठीक है? तो उसके अगले चैप्टर की जो एक्टिविटी है वो सबकी कंप्लीट हो गई है. हेलो मैम उसमें 2 एक्टिविटी थी, उसमें से आपने जो एक्टिविटी थी ना वो आपने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर. ये 7th है ना? हेलो. यस मैम. ओके, 7th है ना? 7th है ना? मैम 8B. नहीं मैम 8 है. 8 है. मंडे को 8 का कौन सा सुबह 8A मैम. ओके ओके, देखते. बहुत कंफ्यूजन है. मैम टाइम टेबल चेंज हो गया ना? यस मैम, न्यू टाइम टेबल आया. ओके बेटा, कोई बात नहीं, देखते हैं. ओके चलो, अभी हम क्लास में आ गए हैं. ओके, 8A. ओके चलो. हेलो. यस मैम. ओके, अभी
ठीक है? मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों? यस ओके, चलो। तो ए है ना? ये थोड़ा हाँ, मैम। क्योंकि मेरे ओके बेटा, मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे टाइम टेबल में आपका पीरियड अभी नहीं है, कुछ करते हैं। चलो, ओके। नाउ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है हमारा? समय। समय। समय, ओके। वो समय वाली पोयम है या? क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं है, मुझे अभी पोयम है। ओके, तो ओके, तो यूँ करना है कि आपने 1 by 1 पोयम रीड करनी है, ठीक है? ओके मैम। चलो, ओके, पहले कौन रीड कर रहा है? जी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? मैम मैं पढ़ रहा हूँ। जी बेटा, पढ़ो। ફૂલ સદૈવ મુસ્કુરાય છે, અમને એ સમજાવે છે જીવન હસતું રહે છે, દુઃખ પણ સુખ પણ સેવું છે, કરમ જેની રીત છે, સત્યથી જેની પ્રીત છે, અંતમાં એની જીત છે, સમય પણ તેની મિત છે, તેનો મિત છે. ઓકે, એટલું જ છે? હા ઓકે, મેડમ. નેક્સ્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ. મેમ હું રીડ કરું છું. ઓકે, હા બેટા, કરો. સમયનું તેનો કહેવાનું છે જીવન ચાલતું રહે છે અને બરબાદ ના કરો, સદા કામની વાત કરો. ફૂલ સદૈવ મુસ્કુરાય છે અને એ સમજાવે છે જીવન હસતું રહે છે, દુઃખ પણ સુખ પણ સદૈવ છે, કરમ જ જેમથી રીત છે, સત્યથી જેમની પ્રીત છે, અંતમાં અને જીત છે, સમય પણ અંતમાં એની જીત છે. ઓકે છે. ओके, થઈ अब ગયું. कौन पढ़ रहा है? ओके, चलो, सबको पढ़ना है. ओके, अब कौन पढ़ रहा है? चलिए, अब कोई पढ़ रहा है? हेलो, 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 अब कौन पढ़ रहा है?
प्लीज मुझे बताएं कौन पढ़ रहा है। मैम कहना है यस बेटा यू कैन। मैम पहले से शुरू करना है ना। जी बिल्कुल पहले से शुरू करना है। સમયનું સહીને કહેવું છે જીવન ચાલતું રહે છે અને બરબાદ ના કરો સદા કામની વાત કરો ફૂલ સદૈવ મુસ્કુરાય છે અમને એ સમજાવે છે જીવન હસતું રહે છે દુઃખ પણ સુખ પણ સહેવું છે કરમ જ જેની રીત છે સત્યથી જેને પ્રીત છે અંતમાં જેની જીત છે સમય પણ તેનો મીત છે। ओके ओके चलो तो अभी देखिए मेरे पास बुक जो 7 की है क्योंकि अभी पीरियड 7 का था ना, तो अभी आप 2 मिनट के लिए रेस्ट करें या फिर कोई एक आप रीड करो। मैं बुक लेकर अभी आ रही हूँ, ठीक है बेटा। चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं। समझ ओके। સમયનું સૌને કહેવું છે જીવન ચાલતું રહે છે એને બરબાદ ના કરો સદા કામની વાત કરો ફૂલ સદૈવ મુસ્કુરાય છે અમને એ સમજાવે છે જીવન હસતું રહે છે દુઃખ પણ સુખ પણ સહેવું છે કર્મ જ એની રીત છે સત્યથી જેને પ્રીત છે અંતમાં એની જીત છે સમય પણ તેનો મિત છે। બરાબર। તો સમયનું સૌને કેવું છે સમય આપણને બધાને કહે છે શું કહે છે કે જીવન જે છે એ ચાલતું રહે છે। બરાબર। તમે ક્યારેક કોશિશ કરી જોજો એક દિવસ આપણે ક્લોકમાંથી સેલ કાઢી નાખશું ચાલો આપણે ઘડિયાળ બંધ કરી દીધું તો સમય રોકાઈ જશે એનીબડી नो मैम नहीं रोकाय ओके बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो समय તમને એ જ સમજાવે છે કે તમારી ઘડી ભલે બંધ થઈ જાય પણ સમય જે છે એ અવિરત ચાલતો રહે છે એવી જ રીતે જીવન પણ સતત ચાલતું જ રહે છે એને તમે ક્યારેય બરબાદ ન કરો હંમેશા કામની વાત કરો। ત્યારે આપણે ઘણી વખત આપણે અત્યારે તો તમે હજી બાળકો છો બરાબર કે ઘણી વખત આપણે આપણા દિવસના 24 અવર્સમાંથી કેટલા બધા અવર્સ એવી રીતે આપણે કાઢીએ છીએ એમાં આપણે કંઈ નથી કરતા હોતા પછી જ્યારે આપણને જ્યારે ટાઈમની કમી લાગશે ત્યારે એમ થાય છે કે ઓલો બધો ટાઈમ હતો એમાં આપણે આ બધું કરી લીધું તો કામ લાગે તો એ રીતે સમય સમજાવે છે કે સદા કામની વાત કરો સમયને બિલકુલ બરબાદ ના કરો ફૂલ સદૈવ મુસ્કુરાય છે ફૂલનું કામ છે હસવાનું તમે જોજો કોઈ પણ ફૂલ ગમે તેવું આપણને નામ નહીં આવડતું હોય કે આમ જંગલમાં વગડામાં ખીલેલું હશે તોય એને જોઈને આપણે એકદમ ખુશ થઈ જશું કારણ કે ફૂલની એ પ્રકૃતિ છે કે એને જોઈને આપણે ખુશ થઈ જાય છે એ મુસ્કુરાતું હોય છે હસતું હોય છે।
તો આપણને એ સમજાવે છે કે આપણું જે જીવન છે એ પણ હંમેશા હસતું રહે છે અને દુઃખ પણ સુખ પણ રહેવું છે. આપણને ખબર છે કે આપણને હંમેશા કંઈ સુખ જ નથી મળવાનું, ક્યારેક તકલીફ પણ આવવાની છે, દુઃખ પણ આવવાનું છે. અને એક વસ્તુ આપણે એ સમજવાની છે કે જો દુઃખ હશે તો જ આપણને ખબર પડશે કે સુખ શું છે. બરાબર, એક જ સરખા દિવસો ચાલ્યા રાખશે, કોઈ તકલીફ જ નહીં પડે તો એની સુખ છે એ આપણને ખબર નહીં પડે કે આજે આપણી પાસે કેવું સુખ છે. પણ ક્યારેક દુઃખ પડશે, ક્યારેક તકલીફ પડશે, ક્યારેક મુસીબત આવશે, ત્યારે આપણને ખબર પડશે હા પેલા જે દિવસો હતા એ સુખના હતા. મતલબ કે સુખને ઓળખવા માટે તમારે દુઃખની સાથે ઓળખાણ રાખવી પડશે. જો દુઃખ હશે તો જ આપણને સુખની ખબર પડશે, નહીંતર બધું એક જ સરખું લાગશે, કંઈ ખબર નહીં પડે શું સુખ છે શું દુઃખ છે. કર્મ જ એની રીત છે. કર્મ મતલબ આપણે જે કાર્યો કર્યું છે, આપણે જે કર્મ કર્યું છે એ જ જીવન સરખી રીતે ચલાવવાની રીત છે. સારા કર્મો કરશું તો સારું ફળ મળશે, ખરાબ કર્મો કરશું તો ખરાબ ફળ મળશે. તો એ જ એની રીત છે. બીજું કે સત્યથી જેને પ્રીત છે, જે હંમેશા સાચું બોલવાનું પસંદ કરે છે, હંમેશા સત્ય બોલે છે, સત્યની સાથે રહે છે, એની એ સત્ય સાથે જેની પ્રીત છે, મતલબ કે જેને સત્યથી પ્રેમ છે, સત્યથી જેને નાતો છે, એની અંતમાં મતલબ કે છેલ્લે હંમેશા એની જીત થાય છે. જે સાચું છે એની હંમેશા જીત થાય છે. અને સમય જે છે એ એવા વ્યક્તિઓનો મતલબ કે મિત્ર છે, ફ્રેન્ડ છે, દોસ્ત છે. તો જે લોકો સત્યની સાથે રહે છે, જે લોકો કર્મ કરવામાં માને છે, એ લોકોની જ અંતમાં જીત થાય છે. અને સમય પણ છેલ્લે એ લોકોનો જ મિત્ર બને છે. જે લોકો સમયનો સદુપયોગ કરે છે, સારો ઉપયોગ કરે છે, સમયને બરબાદ નથી કરતા, સમયની સાથે ચાલે છે, સત્યની સાથે ચાલે છે, પોતાના કર્મ ઉપર ભરોસો રાખે છે, એ બધા લોકોની છેલ્લે જીત થાય છે અંતમાં, અને સમય એ લોકોનો મિત્ર બને છે. ઓકે, તો આટલી નાનકડી આ પોયમ છે. આમાં કોઈ ડાઉટ છે? नो मैम. ओके, किसी को डाउट नहीं है ना? ओके ओके, चलो तो अभी हम शब्दों के अर्थ देखते हैं. पेज नंबर 57, क्वेश्चन इंग्लिश. प्रीति. प्रीति माने अफेक्शन. यहाँ पे अफेक्शन लिखा है, आप लव भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रीति मीन्स प्रेम अथवा एनी साथे आपने कोई लगाव हो. मीत मतलब फ्रेंड. शब्दार्थ इन गुजराती. बर्बाद नष्ट करવું, खराब કરવું, વેસ્ટ કરવું. કામ કર્મ અથવા કાર્ય. રીત ઢંગ એની રીત ભારતીય પદ્ધતિ હોય એ. પ્રીત मतलब પ્રેમ અથવા ચાહત. મીત मतलब મિત્ર, दोस्त. सदैव सदा एव मतलब कि कायम अथवा हमेशा. समानार्थी शब्द. क्षण मतलब कि फળ, एक सेकंड જેને આપણે કહીએ એને ક્ષણ કહેવાય. સદા મીન્સ હંમેશા. કર્મ મીન્સ કાર્ય. રીત મીન્સ પ્રણાલી. અહીંયા સમાનાર્થી શબ્દમાં પણ તમે રીતની સામે ઢંગ, પ્રણાલી, પદ્ધતિ કંઈ પણ લખી શકો છો. પ્રીત મીન્સ ચાહત, અહીંયા તમે પ્રેમ પણ લખી શકો છો. મીત મિત્ર, ભાઈબંધ, દોસ્ત કંઈ પણ. જીવન મતલબ આપણી જિંદગી. વિરોધી શબ્દ હંમેશા, તો એનો વિરોધી છે ક્યારેક. ચાહત નફરત. જીવન મૃત્યુ. શત્રુ મિત્ર. દુઃખ સુખ. હસવું રડવું. શરૂઆત અંત. ઓકે, આ શબ્દોના અર્થ સમાનાર્થી અને વિરોધી. એમાં કોઈ ડાઉટ, કોઈ શબ્દ એવો જે તમને ન સમજાયો હોય તો આપણે એને રિપીટ કરીએ. नो मैम. ओके बेटा, चलो तो नाउ स्वाध्याय. क्वेश्चन नंबर 1, वैकल्पिक प्रश्नो. सातो विकल्प शोधीने जवाब आपो કે સમયનું સૌને શું કહેવું છે. तो समय શું કહે છે કે એને બરબાદ ના કરો. तो यहाँ पे आएगा क. फर्स्ट वन में क आएगा. સમયનું સૌને કહેવું છે. मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ कैमरा. ओके, फर्स्ट में क आएगा. सेकंड, દુઃખ પણ સુખ પણ સહેવાનું છે. આ કોણ શીખડાવે છે? તો એ આપણને કર્મ શીખડાવે છે.
જે કર્મ કરે છે. સેકન્ડમાં આવશે બ, જેની રીત કર્મ છે, જે કર્મ કરવામાં માને છે એને ખબર છે કે દુઃખ પણ આવશે સુખ પણ આવશે, આપણે બંનેને સહન કરવાનું છે. ઓકે, તો this one is ક and this one is બ. ક્વેશ્ચન નંબર 2, નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે લખો. ક્વેશ્ચન 1, જીવન ચાલતું રહે છે. ઓકે, ફર્સ્ટ વન ઇઝ રાઈટ, જીવન ચાલતું રહે છે, સાચું છે. આપણે સદા નકામી વાત કરવી જોઈએ. સેકન્ડ ઇઝ રોંગ, ખોટું છે. આપણે હંમેશા કામની વાતો કરવી જોઈએ. ફૂલ સદૈવ મુસ્કુરાય છે. This one is right. फूल सदैव मुस्कुराए छे. ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन आंसर के समयનું આપણને શું કહેવું છે. बराबर, मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, आप साथ साथ लिख लोगे ना? यस मैम. ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं. कहाँ तक दिखता है आपको? ओके, यहाँ से नीचे से मैं लिखूँ. સમયનું આપણને શું કહેવું છે? આન્સર 1, સમયનું કહેવું છે કે જીવન હંમેશા ચાલતું રહે છે અને સમય પણ ચાલતો રહે છે. બરાબર, આપણે એને બરબાદ ન કરતા સદાય કામની વાત करनी चाहिए. ओके, यहाँ पे कंप्लीट है. दिख रहा है ना ठीक से? यस मैम. ओके बेटा. सेकंड, फूल આપણને શું સમજાવે છે? ફૂલ આપણને શું સમજાવે છે? ફૂલ सदाय हंसतू रहे छे. मैम आपका वीडियो स्टॉप. ओके, 1 मिनट देखिए बेटा. ओके मैम, नाउ प्लीज. ओके बेटा. ए આપણને સમજાવે છે કે જીવન હસતું રહે છે. આપણે દુઃખ સુખ બંને સમાન રીતે સહેતા રહીને કર્મ કરતા રહેવાનું છે. ओके, ये पूरा दिख रहा है? यस मैम.
ओके, नीचे वाली लाइन भी दिख रही है? यस मैम। ओके बेटा, ओके। तो ये दोनों हो जाए, उसके बाद हम इरेज करके थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ओके, मैम डन। ओके बेटा, सबका हो गया है या कोई बाकी है? यस मैम, हो गया। ओके, मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 2 बाकी है मेरा। ओके, तो मैं क्वेश्चन 1, ओके, तो क्वेश्चन 1 इरेज करूंगी, सेकंड रखती हूँ। ठीक है, ओके। નાઉ ક્વેશ્ચન થર્ડ, અંતમાં જીત કોની થાય છે? બરાબર, અંતમાં જીત કોની થાય છે? જે લોકો दुख सुख ने समान रीते सहन करीने कर्म करता रहे छे, જેઓ સમય સાથે ચાલે છે, સમયને ચાહે છે, સમય પણ એનો મિત્ર બને છે અને એવા લોકોની અંતમાં જીત થાય છે. ઓકે, કે જે લોકો दुख सुख ने समान रीते सहन करीने कर्म करता रहे छे, जेओ समय साथे चाले छे, समय ने चाहे छे, समय पण एनो मित्र बने छे અને એવા લોકોની અંતમાં જીત થાય છે. ઓકે, हो जाए तो बोलना है, ठीक है, फिर हम आगे करेंगे. डन मैम। ओके, सबका हो गया है? डन मैम। यस मैम, सही गई। कोई बाकी नहीं है ना? ओके, तो मैं इरेज कर रही हूँ. कोई बाकी नहीं है ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। સમાન પ્રાસવાળા શબ્દ। પ્રાસ મતલબ કે જ્યારે તમે કોઈ પોયમ લખો છો તો જે બે લાઈન છે એ બે લાઈનમાં લાસ્ટમાં એક જ સરખું શબ્દ આવશે, બરાબર? તો એ એક જ સરખું શબ્દ જે બોલવામાં આવે છે એને પ્રાસ કહેવાય છે, પ્રાસ મેળવવો। તો જ્યારે સપોઝ તમારે કવિતા લખવાની થાય તો તમારે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે બને ત્યાં સુધી તમારે કવિતાની લાઈનમાં છેલ્લા બે શબ્દો છે એ સરખા ઉચ્ચારણવાળા રાખવા, સરખા નહીં પણ જેનો ઉચ્ચાર સરખો થાય છે એવા, બરાબર? તો અહીંયા આપણને શબ્દ આપેલો છે કહેવું, ક્વેશ્ચન નંબર 4, કહેવું, એની સાથે આપણે શબ્દ મૂકશું કહેવું, બરોબર? કહેવું અને કહેવું। ન સમજાય અહીંયા પૂછજો મને, ઓકે? સેકન્ડ વર્ડ છે રીત, રીત, મીત પણ, ઓકે? અહીંયા આપણે પ્રીત કરશું બેટા, પ્રીત, કારણ કે બંનેમાં રનો ઉચ્ચાર આવશે। થર્ડ પાછું આપણે આવશે જીત, એની સાથે આપણે કરશું મીત, ઓકે? જો એક્ઝામમાં સપોઝ તમને આ શબ્દ પૂછેલા છે, તમે રીતની સાથે જીત કરી નાખશો તો પણ ચાલશે, બરાબર? રીતની સાથે જીત કરી નાખશો તો પણ ચાલશે, મીત કરશો તો પણ ચાલશે, કારણ કે એ પણ એક જ સરખો છે। સેમ વે જીત તમને પૂછેલી છે તો અહીંયા તમે રીત પણ કરી શકશો અને પ્રીત પણ, બરાબર છે? બધા જ શબ્દો એકબીજાની સાથે રિલેટેડ છે, એક સરખા છે, એક સરખા પ્રાસ છે એ લોકોના, ઓકે? નાઉ મહેર, તો એની સાથે આપણે એના જેવો વર્ડ લખશું લહેર, ઓકે? મહેર, લહેર, ધેન પાલન, પાલન, એની સાથે આપણે લખશું લાલન, ઠીક છે? લાલન પાલન એની સાથે જ શબ્દ બોલાય છે જનરલી, તો અહીંયા આપણે પાલનની સાથે લખશું લાલન, ઓકે? તો એની સાથે તમને બીજો એવો કોઈ શબ્દ યાદ આવતો હોય તો તમે ત્યાં લખી શકો છો, બરાબર? લાલન મીન્સ મેમ, લાલન પાલન મતલબ કે આપણે નાના બાળકનું જે ભરણ પોષણ કરીએ, એને લાડ લડાવીએ, પછી એને પોષીએ, એનું પાલન કરીએ, એને લાલન પાલન કર્યું કહેવાય, બરાબર? લાલન મતલબ કે લાડ લડાવવા, જે નાના બાળકો છે એને આપણે ખૂબ જ લાડ લડાવશું બધું, તો એને લાલન કહેવાય। પાલન મતલબ કે એને પાળી પોષીને જે મોટો કરે છે, તો પેલા લાડ લડાવે છે અને પછી એનું પોષણ કરે છે, લાલન પાલન કરીને બાળકોને ઉછેરે છે, એ રીતે। ઓકે, કોઈ ડાઉટ છે આટલામાં? નો મેમ। ઓકે બેટા, આમાં એવું છે કે સપોઝ તમને અહીંયા આની સાથે આના જેવો બીજો કોઈ પણ શબ્દ યાદ આવે જે આના જેવો જ હોય તો તમે લખી શકો છો, બરાબર? ઓકે, મેં એરેઝ કરી રહી હું। જેમ કે આપણે કહેવું ની સાથે સહેવું કર્યું, બરાબર? તો ત્યાં તમે વહેવું પણ કરી શકો, વહેવું જે પાણી વહેતું હોય એ, બરાબર? તો તમને એ ટાઈમે જે શબ્દ યાદ આવે એ તમે લખી શકો છો। નાવ વાંચો, સમજો અને લખો, બરાબર? તો અહીંયા આપણને આ જે ઉદાહરણ આપેલા છે એમાં સામે શું છે કોઈ કહી શકશે? યસ, કાર્ડ આપેલા છે, ઓકે? કે ટાઈમ ખતમ નથી થઈ ગયો ને આપણું પીરિયડનું? નહીં બેટા, એટલો બધો લાંબો નહીં હોય નવા ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે। 40 મિનિટનો જ છે પીરિયડ, પૂરો થઈ ગયો મેમ, ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો સુધીનો છે મેમ। ગુડ મોર્નિંગ। ओके, टाइम हमारा खत्म हो गया है મેમ બીજો ક્લાસ નથી પણ તમે લઈ આપો છો બીજો ક્લાસ? बेटा हमारे से बीजो क्लास, हमारे बीजो क्लास, ओके बेटा, ओके? तो इतना हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे जब होगा, ओके? और एक बात आपको ये याद रखनी है कि इस बार जो टर्मिनल एग्जाम होगी उसमें गुजराती का पेपर होगा, ठीक है? तो आपको अभी तैयारी में रहना है, और जो हमारी टर्मिनल एग्जाम होंगी उसमें हम 1 to 6 चैप्टर करेंगे। यस बेटा? ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन? अभी ये तो नहीं पता है बेटा, लेकिन
1 to 6 चैप्टर उसमें होगी और 2 चैप्टर हमें वो ग्रामर वाले करेंगे जिसमें विशेषण અને કાર बने આવી जाते बराबर। तो 1 to 6 चैप्टर और ग्रामर में से 2। वैसे आपको वो पेपर मिल जाएगा सिलेबस का, लेकिन अभी के लिए आप लिख लीजिए 1 to 6 चैप्टर અને 2 चैप्टर व्याकरणના। ओके, चलो तो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल बेटा। बाय बाय मैम। बाय बेटा।